आप सभी प्रेस बंधुओं का हमारे नमन है। साथ ही साथ हमारे पास हमारे साथ ही उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट भाई, हमारे विक्रम जी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और तथा यहाँ पे बाकी जितने भी हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के साथ में जुड़ा हुआ संस्था में जितने भी हमारे लोग यहाँ पे उपस्थित है, सभी को हम नमन करते हैं। आज सवेरे से लेके आज उनका पूरा जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सवेरे से हमारे कार्यक्रम था पार्टी ऑफिस में, आपने देखा, जिसमें आप भी शरीक हुआ था। वो ब्लड डोनेशन कैंप किया था उसमें। उसके बाद आज यहाँ पे निमंत्रित है तो विक्रम ब्रदर्स के रूप में जो यहाँ पे हमारे बी आर अम्बेडकर जी का नाम से जो है यहाँ पे एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है, और उसमें हम लोग भी सब शामिल हुए। देखिए, एक महान व्यक्ति जो महान स्वतंत्रता सेनानी से लेके एक महान सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक जो इस देश के अंदर में, उसके नाम से बहुत सारे कार्यक्रम किया जाता है। उनका एक ही हम ये उद्देश्य, उनका जो आज भी प्रेरणादायक है उनका बातों का ऊपर में, वो उनके पास में 3 नारा था। जैसे पढ़ाई, आप शिक्षित बनो, आप संगठित रहो और आप आंदोलन करो, तभी जाके इस समाज का उत्थान हो सकता है। ये आज भी हमारे जितने भी हम लोग हैं इस भारतवासी, उनकी बात को हम याद करते हैं, और आज के दिन में जो है उनके लिए हम लोग बहुत ही कम समय दिया, लेकिन और भी हमारा समय देना चाहिए, और भी कार्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन हम कर ना पाए। हम इसी में दुखी है। लेकिन चलिए, अच्छा, जो भी यहाँ पे हमारे विक्रम ब्रदर्स और जितने भी कार्यकर्ता इस वार्ड नंबर 1 के जो आज उनके नाम से जो है ये रैली निकाले हैं, रैली करने का जो आयोजन किया है, उनको हम सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि ये अच्छा काम है। अच्छा काम के लिए हम लोग सभी यहाँ पे उपस्थित है, और अब लोग आगे करते जाइए, बी आर अम्बेडकर जी का नाम को आगे बढ़ाते जाइए। धन्यवाद। देश भर बनाने के आज बनाते हैं। महान श्री डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन 135 दिन का जन्मदिन का मुबारक सबको दे रहा हूँ। उनको जो कानून बनाया गया है वो कानून के मुताबिक हर व्यक्ति यहाँ भारत में जीते हैं
वो हर व्यक्ति का राइट बनता है। वो हर व्यक्ति का राइट आजकल जीवित है। वो बनाया वाला जो है कानून अभी तक हर आदमी को बचाते हैं, उनको कानून उनसे रक्षा करते हैं। इनके सिलसिला में हम अंडमान निकोबार एसोसिएशन हम लोग बनाया गया है। 1973 में बनाया गया सोसाइटी। हम लोग को जनता को लेकर चलते हैं। उनके मुताबिक हम लोग वार्ड वाइज एक यूनिटी रखे हैं। वो वार्ड वाइज यूनिटी रखा है। उसके मुताबिक वार्ड नंबर 1 का जो जनता का, अम्बेडकर के पीपल का, जनता को जो सेवा करने में ये युवा मंच जो है ये प्रोग्राम बनाते हैं। इसलिए उनको जो है श्री विक्रम एंड विक्रम ब्रदर्स, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाने के लिए परमिशन मांगा। हम लोग को एक साथ मिलकर उनको काम करने में हम लोग एक साथ दिए हैं। ये सिलसिले में अभी हम लोग आए हैं, हम उनको सपोर्ट में हैं। इसी तरह हम लोग को मांग ये रखा गया है, भारत देश आज़ादी होकर 70 साल आज़ादी हो चुके हैं। अभी तक अंडमान में हम लोग रहते हैं, जीते हैं, अभी तक जारी है। लेकिन यहाँ नहीं है करके एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं। इनको सिलसिला में ये आगे बढ़ने के लिए ये हमारा आवाज इनको हो रहे हैं। हम इधर रह रहे हैं, कानून बोल रहे हैं, कानून बनाया गया है, मिनिस्ट्री में भी कानून बनाया गया है, लेकिन वह कानून को अंडमान में लागू नहीं हुआ। वो लागू करने के लिए हम लोग को जो सुविधा मिलना था वो अभी तक नहीं मिले हैं। वो सिलसिला में ये पहले प्रोग्राम हम लोग को अभी निकाल रहे हैं विक्रम ब्रदर्स, उनके सपोर्ट में अब हम लोग आए हैं। और आगे का कार्रवाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होगा, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे और जनता को हमारा पीपल के साथ लेके चलेंगे। और मेरे को जो जितना पीपल है हर वार्ड में है और पंचायत में भी है, सारा कंटेनर हम लोग के साथ, हम लोग सपोर्ट में। इसलिए हम लोग का निवेदन है, कानून बनाया हुआ अम्बेडकर को आज का कानून में अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो पूरा होने में हमारा देश को जो कार्यकर्ता और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको आगे बढ़ाने में और इन लोगों को सपोर्ट करने में, कानून के मुताबिक इनको लागू करने में कामयाब होना है करके हम लोग मांग रखे हैं। यही हम लोग मांगे, उसको हम लोग के लिए विक्रम ब्रदर जो है पहले प्रोग्राम हम लोग आरंभ कर रहे हैं। यही हम लोग को मांग है और आगे का कार्रवाई जारी रहेगा। विक्रम ब्रदर से बात कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज हमारा अम्बेडकर जी का जयंती है, जिन्होंने हमारा आज हमको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, राइट टू एजुकेशन, हर तरह का चीज़ हमको संविधान से इन्होंने ही दिया। तो आज उन्हीं को याद करते हुए आज हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं, सबको यूनाइट करने, क्योंकि अम्बेडकर जी हमेशा यही बोलते थे कि सबको यूनाइट रहना चाहिए और सब मिल के संघर्ष करना चाहिए कोई भी चीज़ हो। तो वही कहीं ना कहीं एक संदेश हम लोग ये इस यात्रा के थ्रू, इसमें अगर आप यात्रा में देखो तो सारा धर्म, सारा भाषा, सभी तरह का लोग आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं वही मैसेज हम लोग समाज को देना चाहते हैं, जो हमको भीमराव साहब जी ने हम लोग को सिखाया है और जो चीज़ हम लोग को पढ़ाया है, जिस चीज़ को हम लोग आज अपना संविधान को मान के चलते हैं, तो उसी के सिलसिले में एक संदेश पूरे अंडमान में देना चाहते हैं कि हम सब मिल के रहेंगे, मिल के संघर्ष करेंगे, मिल के हर लड़ाई को एक साथ लड़ेंगे। बस यही संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू। இனிய மாலை வணக்கம். இன்றைய தினம் இந்திய பிரதேசத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான தினமாகும். காரணம்,
இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய 135வது பிறந்த தினம் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் 1947 இருந்து 1950 அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது வரை டாக்டர் கே முன்ஷி அவர்கள், மாதவராவ் அவர்கள், அல்லாடி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர் அவர்கள், கோபாலசாமி ஐயங்கார் அவர்கள், டி கிருஷ்ணமாச்சாரி அவர்கள், சையத் முகமது சாதுகான் அவர்கள், இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிஞர்கள், ஆளுமைகள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து அண்ணல் அம்பேத்கருடைய தலைமையில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கி 1947க்கு பிறகு இன்று வரை கடந்த 80 ஆண்டுகளாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மட்டும்தான் இந்திய ஒருமைப்பாட்டையும் இந்திய மத நல்லிணக்கத்தையும் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. இனி வரும் காலங்களிலும் இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பேணி காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் இந்திய மக்களாகிய நமக்கு அனைவருக்கும் இருக்கிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எப்பொழுதெல்லாம் பாதிப்பு வருகிறதோ, எப்பொழுதெல்லாம் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாழாக்க வேண்டும், இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்திலிருந்து விலகிச் செல்ல வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சிக்கிறதோ, அப்பொழுதெல்லாம் காங்கிரஸ் பேரியக்கம் அதனை காப்பாற்றிக் கொண்டு இந்த அம்பேத்கர் அவர்கள் உருவாக்கிய இந்த சட்டத்தை, இந்த இந்திய மத நல்லிணக்கத்தையும் ஒருமைப்பாட்டையும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டையும் மதச்சார்பற்ற ஒரு இயக்கத்தையும் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் பேரியக்கம் இந்த இந்திய தேசம் இருக்கும் வரை இருக்கும். இந்திய தேசம் இருக்கும் வரை அண்ணல் அம்பேத்கருடைய புகழ் நிலைக்கும். அவர் உருவாக்கிய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்தியாவை பாதுகாக்கும் என்று நம்புகிறோம். இன்றைய இந்த 135வது அண்ணல் அம்பேத்கருடைய பிறந்த தின விழாவை இனிதே கொண்டாட இந்த மிகப்பெரிய ஒரு பேரணி ஹைடோவிலிருந்து புறப்பட்டு பஜார் வழியாக டைரி ஃபார்ம், ஜங்கலிகாட் அனைத்து பிரதேசங்களுக்கும் சென்று அனைத்து கிராமங்களுக்கும் சென்று இன்று அம்பேத்கர் மூர்த்திக்கு, அம்பேத்கருடைய சிலைக்கு மாலை அணிவிப்பது வரை உடன் வந்த அத்துணை தோழர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த அண்ணன் தலைவர் சேது அவர்கள் சொன்னதை போல இந்த இந்தியாவில் மத நல்லிணக்கம், தேசிய ஒருமைப்பாடு, சாதி சமயமற்ற ஒரு சமுதாயம் உருவாகிறதோ அன்றுதான் இந்த ஒன்றிய அரசிற்கும் இந்த பாரத தேசத்திற்கும் விடுதலை கிடைக்கும் என்பதை இன்று நான் உறுதிபட கூறுகிறேன். அனைவருக்கும் நன்றிகள். நிக்கோபார் தீவுகளில் கடந்த சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பாக, பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வாழ்வதற்கு முன்பாக இந்த தீவை தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவும் அழகுபடுத்துவதற்காகவும் கொண்டு வரப்பட்ட மக்கள் தான் இந்த சமுதாய மக்கள் என்பதை இன்றைய நாள் நான் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நன்னாளில் அம்பேத்கர் அவர்களின் 135வது பிறந்த நாள் நன்னாளில் அவருடைய வெள்ளி விழாக, அவருடைய இலக்காக, அவருடைய கனவாக இன்று ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி வள்ளுவர் பேரவையின் சார்பாகவும், வள்ளுவர் பேரவையின் ஒருதலை வார்டு நம்பர் 1 விக்ரம் பிரதர்ஸ் என்ற முதல் பகுதி மக்கள் இளைஞர்கள் இன்று ஊக்குவிக்கும் இந்த நல்ல செய்தி இன்று அந்தமான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை ஒரு நினைவுபடுத்தி இருக்கிறது. இந்த பகுதி மக்களையும் இந்த தீவு மக்களையும் நாம் தொடர்ந்து 78 ஆண்டுகள் சுதந்திரம் ஆனாலும் கூட இன்று வரை நாம் சுதந்திரம் பெறாமல் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் தான் உண்மை. ஆகவே சுதந்திரம் பெறும் நாம் இந்த தீவு வாழ்கின்றோம் என்று கிடைக்கும் வரை, அதிகாரப்பூர்வமாக கிடைக்கும் வரை எங்களுடைய இந்த மாதிரியான ஊர்வலமும் ஆதங்கமும் பேச்சுக்களும் அம்பேத்கர் சொன்ன வார்த்தைகளால் சட்டத்தால் எழுதப்பட்ட 15% உரிமையை நாங்கள் பெறுவோம் என்று இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன். ஆகவே இதை எங்களுடைய சமுதாய மக்களின் சார்பாகவும் இந்த வள்ளுவர் பேரவையின் சார்பாகவும், அது மட்டுமில்லாத அந்த ஐடோ விக்ரம் பிரதர்ஸ் மூலமும் எங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அத்தனை இளைஞர்களுக்கும் வள்ளுவரின் பேரவையின் சார்பாக எங்களுடைய பாராட்டுகளையும், அந்தமான் கட்சிக்கு சார்பாகவும் இங்கு வந்திருக்கும் பொதுக்கட்சி பேரவையை சேர்ந்தவர்களுக்கும் எனது பாராட்டுகளுடன் எங்களுடைய வேண்டுகோளை இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிறைவேற்றும் வரை எங்களுக்கு துணையாக இருந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யுமாறு கேட்க வேண்டும் என்று இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை கேட்டுக்கொள்கிறேன். தொடர்ந்து எங்களுடைய முழக்கமும் செய்திகளும் விரிவாகும் தொடரும். எங்களுடைய நீதி கிடைக்காத வரை எங்களுடைய போராட்டம் இன்று முதல் தொடரும். வாய்மையே வெல்லும், வாய்மையே வெல்லும். ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம். என் பேரு அன்புதாஸ், சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கேன். இந்த சிறப்புமிகு மாலை கூட்டத்தில் தம்பி விக்ரம் அவர்கள் நடத்துனதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். இந்த கூட்டம் தான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சொன்னாரு. இதை இனிமேல் தொடர்ந்து முழுக்கமா ஆரம்பிச்சு நல்லபடியா நடக்கணும்னு ஐயா அம்பேத்கர் சொன்ன ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தை நான் உங்களான்னு சொல்லிட்டு போறேன். அம்பேத்கர் ஒரு தேர் உருவாக்கி கொடுத்தாரு எங்கள் கையில. அந்த தேர் அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நகர்த்தி விட்டாரு. மற்றது அந்த தேரை இழுத்து விடுறதுக்கு
நம்ம இருக்கிறன்னு பண்ணணும். அதனால விக்ரம் வந்து ஒரு தேரா அந்த சின்ன தேரை மூவ் பண்ணாரு அந்தமான்ல. அதை வந்து கூட இருக்கிற சகோதரர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து இனிமேல் பெற்று வர காலங்களிலும் இந்த ஐயாவின் பிறந்த நாளை சிறப்பும் சீருமாக நடத்தி தருமாறு வந்திருக்கான அனைவரோடும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஜெய் பீம்.